Good morning, all of you. In previous lecture, we have studied the first part of chapter number 7, that is an antibiotic. In that, we have already covered the definition of an antibiotic, then the introduction of an antibiotic. Then nextly, we have studied the brief history regarding the antibiotic. Then the important part, that is an classification of an antibiotic. Then some properties of a beta-lactam antibiotic. Then nextly, we have studied the some structural modification made in a benzyl penicillin. Then we have studied the basic structure of penicillin regarding chemistry of that penicillin structure. Then we have studied the nomenclature of an antibiotic. Once again, I will revise this bit, that is a nomenclature of an antibiotic. Antibiotic are named or which are their nomenclature is classified mainly on three types. In that, first is according to their chemical abstract, means त्या ड्रग मध्ये कोणता केमिकल ऍबस्ट्रॅक्ट आहे, त्या ड्रग मध्ये कोणता केमिकल ऍबस्ट्रॅक्ट आहे, त्या केमिकल ऍबस्ट्रॅक्ट नुसार त्याचं नोमेनक्लेचर. देन नेक्स्ट वी हैव स्टडीड द अकॉर्डिंग टू their benzyl group, that is an penicillin or penam ring, or according to their chemical moiety which is present in that ring as per as like a IUPAC nomenclature. Then as per penam ring, then we have studied next nomenclature method. In that some other nomenclature methods. In that firstly we have studied the nomenclature derived from a microbes. In that example we have studied the streptomycin, which is derived from the Streptomyces griseus. Then nextly जे अँटीबायोटिक न्यूली ज्या लॅबोरेटरी मध्ये डेव्हलप झालेलं आहे त्या लॅबोरेटरीचं नाव पण त्या अँटीबायोटिकला दिलेलं आहे. इन दॅट अंडर दॅट एक्झाम्पल होतं नायस्टॅटिन. इट इज प्रोड्युस्ड in a New York State of Board of Health Laboratory. Then some antibiotic named after the movies. Under that example is a rifamycin, is derived from the movie Rififi. Then next some named after their secretary. Under that example is an Ancimycin, as the name of the secretary was Nancy. Then next some named after the patient. And that example we studied the bacitracin, because of the name of patient was a Tracy. Then some named after the culture number. In that study the culture number is an 8, and according to that culture number 8 the name is given for antibiotic is an itamycin. Then some next after the this nomenclature method, American Chemical Society of Microbiology, who is discovered or who is derived the some specific rule for given nomenclature of an antibiotic. In that we study the first rule, that is if chemical structure is known of that an antibiotic, then the chemical name is based on the chemical name is based on their chemical structure. मीन्स जर त्या याच्यामध्ये तुम्हाला जर त्याची केमिकल मॉइटी जी आहे ती माहित असेल किंवा नोन असेल तर त्या केमिकल मॉइटीनुसार त्या अँटीबायोटिकला नेम घ्यायचं. देन नेक्स्ट सेकंड रूल, इफ द केमिकल स्ट्रक्चर इज अननोन देन द जर्म्स कॅन बी युज्ड ॲज अ रूट. जर तुम्हाला केमिकल स्ट्रक्चर अननोन असेल, माहित नाही कोणता आहे, तर इन दॅट केस मीन्स काय करायचं आहे, तर त्या जर्म्स कोणत्या मायक्रोब्स पासून ते डिराइव्ह केलेले आहे त्या अकॉर्डिंग त्या मायक्रोबचं नाव त्या अँटीबायोटिकला द्यायचं आहे. देन नेक्स्ट वी विल स्टडी द suffix mycin. It shows the antibiotic actonder from the streptomyces. मीन्स जर एखादा अँटीबायोटिक आहे आणि त्याचा सफिक्स आहे, सफिक्स मीन्स काय करतो आपण, जो अँटीबायोटिकचा नेम त्याच्या एंडचा जो पार्ट आहे त्याला आपण सफिक्स म्हणतो, आणि प्रेफिक्स जे आहे ते आपण जे काही नेम असेल त्याच्या स्टार्टिंगला यूज करतो आणि लास्टला जे यूज करतो त्याला सफिक्स म्हटलं जातं. इफ जर एखादा अँटीबायोटिक आहे आणि त्याचा जर नेम जे आहे ते मायसिनने एंड होत असेल तर त्याचा मिनिंग काय होतं, तर ते अँटीबायोटिक जे आहे ते स्ट्रेप्टोमायसिस स्पीसीस पासून डिराइव्ह केलेले आहे. अंडर दॅट एक्झाम्पल इज अ निओमायसिन. देन इफ एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा एंड किंवा एखाद्या अँटीबायोटिकचा नेमचा एंड जे आहे ते मिसिनने होत असेल तर इन दॅट केस मग ते अँटीबायोटिक जे आहे ते मायक्रो मोनोस्पोरा स्पीसीस पासून डिराइव्ह केलेलं आहे. अंडर दॅट एक्झाम्पल इज अ जेंटामिसिन. देन फेलिंग यूज ऑफ द जर्म मोड ऑफ ऍक्शन मीन्स इन सम केस मध्ये तुम्हाला स्ट्रक्चर पण अननोन आहे, प्लस त्याचा कोणत्या मायक्रोब्स पासून ते डिराइव्ह केलेलं आहे ते पण अननोन आहे. इन दॅट केस काय करायचं आहे, तर त्याची मोड ऑफ ऍक्शन और स्पेक्ट्रम ऑफ ऍक्टिव्हिटी अकॉर्डिंग टू दॅट त्या अँटीबायोटिकला नेम द्यायचा आहे. मग फॉर एक्झाम्पल जर तो नॅरो स्पेक्ट्रम असेल मीन्स स्पेसिफिक टाईपच्या ज्या मायक्रोब्स आहेत त्यांच्या अगेन्स्ट इफेक्टिव्ह असेल तर त्याला आपण नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक म्हणतो. अँड केस ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक इन दॅट विच आर हॅव्हिंग अ हायली किंवा ते लार्ज व्हरायटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम ज्या आहेत त्यांच्या
अगेन्स्ट ते काय होतं इफेक्टिव्ह होतं. अकॉर्डिंग टू दॅट त्याची मोड ऑफ ऍक्शन काय आहे, तो कसा ऍक्ट होतो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम म्हणून ऍक्ट होतो किंवा नॅरो स्पेक्ट्रम म्हणून ऍक्ट होतो. अकॉर्डिंग टू दॅट त्याच्यानुसार काय करायचं, त्याला केमिकल नेम द्यायचा आहे. दिस इज सम basic rules for given the nomenclature of an antibiotic. Then next part, next name of a penicillin. आता जे पेनिसिलिन जो अँटीबायोटिक आहे तर त्याचं नेम, त्याचं नोमेनक्लेचर, त्याच कॅटेगरीच्या पेनिसिलिनच्या अंडर कोणकोणते ड्रग येतात त्याचा आपल्याला याच्यामध्ये नेक्स्ट बीट मध्ये स्टडी करायचं आहे. बिफोर दॅट वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड द केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन. इन दॅट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पेनिसिलिन ऑलरेडी बघितलेलं आहे. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पेनिसिलिन काय होतं, बेसिक स्ट्रक्चर पेनिसिलिनचा. Okay, once again I will show you. Chemistry of penicillin, that beta-lactam ring and then this is an thiazolidine ring combine. ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन, हे दोन्ही रिंग फ्यूज झाल्यानंतर त्याच्यापासून काय होतं तर पेनाम ही रिंग काय होते फॉर्म होते. आणि दिस इज अन पेनाम रिंग विच इज अन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दॅट पेनिसिलिन रिंग. मीन्स काय तर पेनाम रिंग जे आहे ते काय तर बेसिक स्ट्रक्चर आहे पेनिसिलिन रिंगचा. आता नेक्स्टली काय करायचं, आता हे बेसिक स्ट्रक्चर हा जो पेनाम रिंग आहे, या पेनाम रिंग मध्ये आपण वरती केमिस्ट्री मध्ये बघितलं होतं बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये, इथं काय होतं तर हा जो आर ग्रुप आहे त्या आर ग्रुपच्या ठिकाणी काय करायचं आहे, फक्त एखाद्या ग्रुपने तो आर ग्रुपच फक्त रिप्लेस करायचा. बाकी सगळं स्ट्रक्चर आहे असं आपल्याला पेनाम रिंग जी आहे ती सेम ठेवायची. फक्त काय करायचं आहे, आर ग्रुप वेगवेगळ्या डिफरंट ग्रुपने रिप्लेस करायचा आहे. मीन्स जर आपण आर जो ग्रुप आहे तो आर इथं दिसतं व्हेरिएबल ग्रुप अटॅच करायचे ह्या आरच्या ठिकाणी, हे बेसिक स्ट्रक्चर असणार आहे पेनिसिलिनचं, हे स्ट्रक्चर आहे असं ड्रॉ करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर काय करायचंय तर हा जो आर दिसतो त्या आर ग्रुप वेगवेगळ्या ग्रुपने रिप्लेस केल्यानंतर त्या वेगवेगळ्या टाईपचे पेनिसिलिन्स जे आहेत ते इथं फॉर्म होतात. तर त्याच्यामध्ये बघा आर जो ग्रुप आहे तो आर ग्रुप जो आहे तो जर आपण या बेन्झाइल ग्रुपने जर रिप्लेस केला तर त्या ठिकाणी जे स्ट्रक्चर तयार होतं विच इज नथिंग बट द बेन्झाइल पेनिसिलिन. आता त्याचं स्ट्रक्चर आहे इथं, हे पेनाम स्ट्रक्चर बेसिक सेम आहे अप टू दिस इथपर्यंत. पण इथं काय तर 2 नंबर कार्बन वरती इथं आर जो आहे हा आर कशाने रिप्लेस केलाय तर बेन्झाइल रिंगने काय केलेला आहे तर तो रिप्लेस केलेला आहे. आणि ते जे स्ट्रक्चर तयार होतं विच इज नथिंग बट द बेन्झाइल पेनिसिलिन स्ट्रक्चर. समजलं का? हॅलो हॅलो. येस मॅम. येस मॅम. मीन्स आता हा फर्स्ट स्ट्रक्चर बघितला आपण बेन्झाइल पेनिसिलिन. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अन पेनिसिलिन जी. बेन्झाइल पेनिसिलिन इट इज ऑल्सो नोन ॲज अन पेनिसिलिन जी पण त्याला म्हटलं जातं. नेक्स्टली बघा एम्पिसिलिनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे. मग याच्यामध्ये काय असणार आहे, बेसिक स्ट्रक्चर तर सेम असणार आहे. कोणतं असणार आहे बेसिक स्ट्रक्चर सेम, हे जे आहे एवढं जे स्ट्रक्चर आहे ते सेम आहे. फक्त काय करायचंय तर हा आर जो आहे त्या आरच्या ठिकाणी कुठला ग्रुप ऍड करायचा, हा जो ग्रुप दिसतो इथं तो ग्रुप जो आहे इट इज नोन ॲज अन अल्फा अमायनो बेन्झाइल. त्याला काय म्हटलं जातं तर अल्फा अमायनो बेन्झाइल ग्रुप जो आहे तो फक्त काय करायचा आहे या आरच्या ठिकाणी ऍड करायचा. तर जे स्ट्रक्चर तयार होईल विच इज नथिंग बट द एम्पिसिलिनचं स्ट्रक्चर असणार आहे ते. मला असेल इथं पुढं आय थिंक एम्पिसिलिन. ओके इथं मीन्स बघा आता इथं काय तर अप टू दिस हे स्ट्रक्चर कशाचं आहे पेनाम रिंगचा आपण बेसिक मध्ये बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे तर फक्त हा आर जो ग्रुप होता इथं या आरच्या ठिकाणी हा ग्रुप रिप्लेस केलेला आहे. कोणता आहे अल्फा अमायनो बेन्झाइल ग्रुप जो आहे तो रिप्लेस केलेला आहे. आणि ते जे स्ट्रक्चर तयार होतं इट इज नथिंग बट द एम्पिसिलिनचं स्ट्रक्चर ते फॉर्म झालं. सेकंड ग्रुप. देन नेक्स्ट बघा थर्ड जो आहे फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन. फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन आता त्याच्यामध्ये काय तर बेसिक स्ट्रक्चर जो आहे आपला पेनाम तो आहे तसं सेम राहणार. फक्त आरच्या ठिकाणी काय करायचंय तर हा ग्रुप रिप्लेस करायचा आहे. या ग्रुपचं नाव काय आहे तर फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुपचं नाव आहे. फिनॉक्सी मिथाइल तो ग्रुप फक्त काय करायचंय तर आर ग्रुपच्या ठिकाणी रिप्लेस करायचा. आणि हा जो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन आहे इट इज ऑल्सो नोन ॲज अन पेनिसिलिन व्ही. काय म्हटलं जातं पेनिसिलिन व्ही म्हटलं जातं. लक्षात ठेवायचे सगळ्यांनी कारण क्वेश्चन मोस्ट टाइम दोन्ही ह्याच्यावरून विचारला जातो. बेन्झाइल पेनिसिलिन म्हणून पण विचारला जातो किंवा राईट डाऊन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन जी किंवा पेनिसिलिन व्ही पण म्हणून विचारला जातो. त्यामुळे त्याचे डबल जे नेम आहेत किंवा अदर नेम आहेत ते लक्षात ठेवायचे.
फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. याच्यामध्ये काय तर जो बेसिक ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये असणारा जो आर जो आहे तो आर ग्रुप फक्त काय करायचा आहे तर या फिनॉक्सीमिथाइल ग्रुपने काय करायचा आहे रिप्लेस करायचा. आता फिनॉक्सीमिथाइल तो काय करायचा आर ग्रुप फक्त फिनॉक्सीमिथाइल ग्रुपने रिप्लेस करायचा आणि ते रिप्लेस केल्यानंतर ते कम्प्लीट जे स्ट्रक्चर तयार होतं ते काय तर फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन और इट इज ऑल्सो नोन ॲज एन पेनिसिलिन व्ही. पुढे स्ट्रक्चर असेल आपण 1 बाय 1 त्याचा स्टडी करणारच आहोत. आपण डिटेलमध्ये फिनॉक्सीमिथाइल वगैरे प्रत्येक ड्रगचा नंतर स्टडी करणार आहोत. आता इथं बघा हा जो पेनाम रिंग आहे अप टू 2 नंबर कार्बन जो आहे तिथपर्यंत जो हा ग्रुप आहे 1 नंबर कार्बन इथपर्यंत जो ग्रुप आहे तो ग्रुप सेम आहे आपला पेनाम आहे. तेव्हा वरती जे 3 आपण अँटीबायोटिक बघितले बेन्झाइल पेनिसिलिन अँपिसिलिन हा थर्ड याच्यामध्ये फक्त काय तर हे सगळा हा बेसिक ग्रुप जो आहे पेनाम हा सेम राहणार आहे. फक्त आपण आर ग्रुप जो आहे ते रिप्लेस करत आलो. मग आता बेन्झाइल पेनिसिलिन मध्ये आपण काय केला आर ग्रुप जो आहे इथला तो कशाने रिप्लेस केला बेन्झाइल ग्रुपने रिप्लेस केला. त्याच्यानंतर अँपिसिलिन मध्ये काय केलं तर अल्फा मिथाइल बेन्झाइलने आपण तो ग्रुप रिप्लेस केला. आणि आता जो थर्ड आहे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन तो ग्रुप जो आहे तो त्या स्ट्रक्चर मध्ये आहे पेनाम रिंग सेम असणार आहे. इथला जो आर ग्रुप होता तो कशाने रिप्लेस केलेला आहे अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाइलने तो काय केलेला आहे सॉरी फिनॉक्सीमिथाइल ग्रुपने काय केलेला आहे तो रिप्लेस केलेला आहे. आणि हे काय झालं टोटल स्ट्रक्चर तयार झालं फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अन पेनिसिलिन व्ही. देन नेक्स्ट बघा कार्बेनिसिलिन आहे. बघा नेक्स्ट कोणतं स्ट्रक्चर आहे कार्बेनिसिलिन. मग आता तिथं काय करायचंय आर ग्रुप जो आहे तो फक्त हा जो ग्रुप आहे अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाइल हा जो ग्रुप आहे त्याचं नाव काय आहे अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाइल. तो आर ग्रुप फक्त काय करायचा तर अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाइल ग्रुपने फक्त रिप्लेस करायचा आणि तो रिप्लेस केल्यानंतर ते जे स्ट्रक्चर तयार होतं ते कोणतं आहे तर कार्बेनिसिलिनचं स्ट्रक्चर आहे. इथे दिसते स्ट्रक्चर याच्यामध्ये पण काय बघा ही पेनाम रिंग सेम असणार आहे आपली किंवा आपण त्याला अजून एक नाव म्हटलं होतं पेनिसिलिनिक ऍसिड म्हटलं होतं कारण इथे ऍसिडिक ग्रुप अटॅच झालेला आहे. ही पेनाम रिंग सेम असणार आहे. इथं जो आर ग्रुप होता त्या आर ग्रुपच्या ठिकाणी फक्त काय केलेलं आहे त्या आर ग्रुपच्या ठिकाणी काय केलेलं आहे तर फक्त अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाइलने तो काय केलेला आहे तर आर ग्रुप जो आहे तो रिप्लेस केलेला आहे. काय कार्बेनिसिलिन कार्बेनिसिलिन मध्ये कशाने रिप्लेस केलेला आहे तर तो आर ग्रुप फक्त ओनली अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाइल ग्रुपने रिप्लेस केलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण सांगितलेले आहेत आता स्ट्रक्चर वरती बघतो आपण त्याच्यामध्ये काय आहे तर आपण काय करतो तर वेगवेगळ्या ग्रुपने ते काय करतो रिप्लेस करतो. मीन्स काय याच्यामध्ये हे बेसिक स्ट्रक्चर वरचं जे आहे ते सेम राहणार आहे. कोणतं पेनामचं जे आपण वरती बघितलं होतं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन. आता हे जे स्ट्रक्चर आहे ते सेम राहणार फक्त आपण हे आर ग्रुप वेगवेगळ्या ग्रुपने रिप्लेस करतो. हा आर ग्रुप वेगवेगळ्या ग्रुपने रिप्लेस केल्यानंतर काय होतं तर वेगवेगळे पेनिसिलिनचे जे कॅटेगरीचे ड्रग आहेत ते फॉर्म होतात. म्हणजे आता फर्स्टली आपण काय बघितलं बेन्झाइल पेनिसिलिन बघितलं. तर बेन्झाइल पेनिसिलिन मध्ये काय केलं तर आपण हा आर ग्रुप जो आहे तो आपण कशाने केला बेन्झाइल ग्रुपने रिप्लेस केला. तर काय होतं कोणता ड्रग फॉर्म झाला बेन्झाइल पेनिसिलिन फॉर्म झाला आणि त्यालाच अदर नेम आहे इट इज ऑल्सो नोन ॲज एन पेनिसिलिन जी. देन सेकंड जो अँटीबायोटिक पेनिसिलिन कॅटेगरीचा पेनिसिलिनच्या अंडरचा बघितला तो कोणता होता अँपिसिलिन होता. तो अँपिसिलिन जो ग्रुप आहे तो अँपिसिलिन ग्रुपमध्ये किंवा त्या अँपिसिलिन अँटीबायोटिक मध्ये काय केलं तर हा हे स्ट्रक्चर सेम ठेवलं आणि त्याच्यामध्ये फक्त हा आर जो ग्रुप आहे तो फक्त काय केला आपण अल्फा अमायनो बेन्झाइल ग्रुपने रिप्लेस केला. त्याच्यानंतर इन केस ऑफ फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन त्या केसमध्ये काय हा आर जो ग्रुप आहे वी हॅव रिप्लेस्ड बाय युजिंग द मेथड किंवा जो एलिमेंट आहे तो कोणता ग्रुप आहे त्या ग्रुपने आपण रिप्लेस केलं होतं फिनॉक्सीमिथाइल ग्रुपने फक्त हा आर ग्रुप आहे तो रिप्लेस केला. त्याच्यानंतर नेक्स्टली कार्बेनिसिलिन मध्ये काय केलं हे स्ट्रक्चर पण सेम फक्त आर ग्रुप जो आहे तो आपण अल्फा कार्बॉक्सी बेन्झाइल ग्रुपने रिप्लेस केला. ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन. तर याच्यामध्ये आता इमेज तिथं नेम ऑफ पेनिसिलिन आणि आर ग्रुप कोणत्या ग्रुपने रिप्लेस करायचं आहे ते सांगितलेलं आहे. तर बेन्झाइल पेनिसिलिन इट इज ऑल्सो नोन ॲज एन पेनिसिलिन जी. त्याच्यामध्ये आपण ह्या बेन्झाइल ग्रुपने हा आर जो ग्रुप आहे तो बेन्झाइल ग्रुपने रिप्लेस केला. देन नेक्स्ट अँपिसिलिन वी हॅव रिप्लेस्ड बाय युजिंग दिस ग्रुप आर इज रिप्लेस्ड बाय this group by that is another group name is काय alpha amino benzyl. Then next phenoxymethyl penicillin it is also known as an
पेनिसिलिन व्ही, त्याच्यामध्ये आपण कोणता ग्रुप आर ग्रुप जो आहे वी हॅव रिप्लेस्ड बाय झिंक फिनॉक्सीमिथाइल ग्रुप. Then next carbonicillin, in case of carbonicillin we have replaced R group by alpha carboxybenzyl group. This is some next बघा chemistry of penicillin, that is we have already covered this part. काय बघा once again I will revise this bit. त्याच्यामध्ये काय होतं दिस आहे ना बीटा लॅक्टम रिंग, हे काय तर बीटा लॅक्टम रिंग आहे. देन नेक्स्टली दुसरी कोणती दिस इज ना थायाझोलिडिन रिंग, आणि ही बीटा लॅक्टम रिंग अँड थायाझोलिडिन रिंग या दोन्ही रिंग काय होतात तर 5 मेंबर, एक काय तर एक 4 मेंबर्ड सायक्लिक रिंग आहे, आणि याच्यामध्ये ही बीटा लॅक्टम रिंग ही काय तर 4 मेंबर्ड सायक्लिक रिंग आहे. देन नेक्स्ट दिस इज ना थायाझोलिडिन रिंग, दिस आहे ना 5 मेंबर्ड थायाझोलिडिन रिंग आहे. मग याच्यामध्ये काय होतं ऍडजस्टंट कार्बन आणि नायट्रोजन हे काय होतात, तिथला कार्बन आणि इथला नायट्रोजन हा काय होतात फ्यूज होतात अँड देन फॉर्म अ न्यू रिंग. ती रिंग कोणते विच गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ पेनाम. काय बघा पेनिसिलिन contain beta lactam ring which is a bicyclic ring containing a 4 membered cyclic amide. Means काय पेनिसिलिन आहे which contain beta lactam ring which is a bicyclic ring containing a 4 membered cyclic amide. Means काय तर ही cyclic bicyclic ring आहे which is containing a 4 membered cyclic amide. Then this is next कोणते it is fused, this beta lactam ring is fused with a 5 membered thiazolidine ring at in place of a carbon and nitrogen, and which gives a new structure known as an पेनाम स्ट्रक्चर. जे नवीन स्ट्रक्चर घेतं ते कोणता पेनाम स्ट्रक्चर. आता याच्यामध्ये काय तर डायरेक्टली काय होतं तर नायट्रोजन आणि एक कार्बन तो काय होतं फ्यूज होतो कशामध्ये, हा ही जी 4 मेंबर्ड सायक्लिक अमाइड स्ट्रक्चर आहे ते सायक्लिक अमाइड स्ट्रक्चर म्हणजे बीटा लॅक्टम रिंग प्लस ही 5 मेंबर्ड थायाझोलिडिन रिंग, ह्या दोन्ही रिंग काय होतात इथला जो नायट्रोजन आणि हा कार्बन ह्या प्लेसवरती काय होतात फ्यूज होतात आणि नवीन स्ट्रक्चर तयार होतं विच इज नथिंग बट पेनाम. आणि ते पेनाम स्ट्रक्चर आहे ते काय विच इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ना केमिस्ट्री. पेनिसिलिनचं ते काय तर बेसिक स्ट्रक्चर आहे पेनिसिलिनचं ना केमिस्ट्री ऑफ अ penicillin that we have already covered this. Okay, up to this if anyone having any doubt then go ahead. आहेत का कुणाला काही डाऊट? No ma'am. Okay, shall we move toward next part, that is our first antibiotic, that is benzyl penicillin. स्टार्ट करायचंय? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Is it screen is visible to all? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Next first antibiotic under the category of penicillin. पेनिसिलिनच्या अंडर आपण वेगवेगळे बघितले होते अँटीबायोटिक. कोणकोणते होते? फर्स्ट होतं बेन्झाइल पेनिसिलिन, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अन पेनिसिलिन जी. देन सेकंड कोणतं होतं पेनिसिलिन? फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, इट इज ऑल्सो नोन ॲज अन पेनिसिलिन व्ही. देन नेक्स्ट एम्पिसिलिन, देन नेक्स्ट कार्बेनिसिलिन. हे पेनिसिलिन आपण काय बघितले आहेत. त्याच्यानंतर बेन्झाथिन पेनिसिलिन पण आहे त्याच्यामध्ये, परत क्लॉक्झासिलिन आहे, नेक्स्ट सेफॅलेक्झिन, सेफॅलोरिडिन, हे बरेचसे अँटीबायोटिक आहेत पुढे. त्याच्यामधले मेन आपण आता स्ट्रक्चर मध्ये बघितले होते, बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये बघितले होते. कोणकोणते होते? बेन्झाइल पेनिसिलिन, इट इज ऑल्सो नोन एज एन पेनिसिलिन जी. Then phenoxymethyl penicillin, it is also known as an penicillin V. Then carbenicillin and then ampicillin. In that first drug आहे first, that is na benzyl penicillin or penicillin G. तर त्याचं स्ट्रक्चर दिसते सगळ्यांना? Yes ma'am. ओके, Yes, ma'am. याच्यामध्ये कोणकोणते ग्रुप आहेत? कोण सांगताय? 1 by 1 सांगायचे. कोणकोणते ग्रुप आहेत? आता ही रिंग तर सगळ्यांना माहित आहे, ही पेनाम रिंग आहे. आता ह्या पेनाम रिंग वरती इथे रिएक्टिव्ह कार्बन ऍटम किंवा रिएक्टिव्ह ऍसिडिक ग्रुप इथे अटॅच करायचा होता. इथे तर मिथाइल ग्रुप तर सेम आहे असंच राहणार आहे.
हा ऑलरेडी असताना आहे तर हा मिथाइल ग्रुप आहे असा राहणार आहे. आणि इथं काय तर हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड जो ग्रुप आहे तो अटॅच झालेला आहे. आता 1 बाय 1 याच्यामधली ही पेनाम रिंग आहे ती काय तर बेसिक आहे. त्या पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड ही पेनाम रिंग आहे. त्या पेनाम रिंग बेसिक रिंग आयडेंटिफाय केली. देन त्याला ऍज पर रूल्स नुसार काय केलं नंबरिंग दिलं. त्याच्यामध्ये 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग दिलं. त्याच्यानंतर हा सबस्टिट्यूट अटॅच झालेला आहे त्यामुळे सबस्टिट्यूटला 1 2 असं सेपरेट नंबरिंग दिलं. त्याच्यानंतर नेक्स्टली काय बघा आता ही पेनाम आणि त्याच्या 3 नंबर पोझिशनला हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड अटॅच झालाय म्हणून पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड हा बेसिक झाला. त्याच्यानंतर काय तर 2 नंबर पोझिशनला काय झालेलं आहे तर मिथाइल ग्रुप अटॅच झालेला आहे. किती 2 नंबर पोझिशनला मिथाइल ग्रुप अटॅच झालेले आहेत. 2 मिथाइल ग्रुप झालेले आहेत मीन्स 2 टू डायमिथाइल. त्याच्यानंतर नेक्स्टली काय बघा आता हा 6 नंबर कार्बन आता ह्या 6 नंबर कार्बन वरती काय झालेलं तर हा एवढा मोठा सबस्टिट्यूट जो आहे तो अटॅच झालेला आहे. हा 6 नंबर कार्बन मग इथं हा आर ग्रुप होता तो आपण कोणत्याही ग्रुपने रिप्लेस करत होता मग तो हा जो सबस्टिट्यूट अटॅच झालाय तो 6 नंबर कार्बन वरती. तर 6 नंबर कार्बन वरती अटॅच झालेला आहे तर तो सबस्टिट्यूट जो आहे तर सिंपल असेल तर त्याला नंबरिंग द्यायची गरज नव्हती. पण हा सबस्टिट्यूट काय तर कॉम्प्लिकेटेड आहे त्यामुळे त्याला आपण काय करतो सेपरेट नंबरिंग देतो. मग त्याच्यानुसार त्याच्या कार्बनला इथला जो कार्बन आहे त्याला 1 and 2 असं त्याला सेपरेट नंबरिंग दिलं. मग त्यातल्या 2 नंबर जो कार्बन आहे त्या 2 नंबर कार्बन वरती ही फिनॉक्सी रिंग जी आहे ती अटॅच झालेली आहे. फिनॉक्सी आणि इथला जो इथं CH2 जो आहे फिनॉक्सी इथॅनॉइल आणि हा अमायनो हा फिनॉक्स मधला हा ऑक्सिजन इथला CH2 जो ग्रुप आहे इथॅनॉइल अमायनो ग्रुप आहे CH2 C2H4 जो ग्रुप आहे तो इथं अटॅच झालेला आहे. मीन्स इथला जो कार्बन आणि इथला कार्बन हे दोन जर घेतले तर इथला एक कार्बन आणि इथला एक कार्बन त्याच्यानुसार C2H4 जो ग्रुप इथेनॉल ग्रुप आहे तो अटॅच झालेला आहे इथं. मग याच्यामध्ये काय आणि त्या इथेनॉल ग्रुपला हा अमायनो ग्रुप काय झालेला आहे अटॅच झालेला आहे आणि ऑक्सिजन जो आहे तो इथं पण अटॅच झालेला आहे. इथेनॉल ऑक्सी किंवा फिनॉक्सी पण डायरेक्टली म्हणून इथेनॉल नंतर ऍड करू शकतो त्याच्यानुसार. मग आता काय सबस्टिट्यूट काय हा कॉम्प्लिकेटेड आहे आपण त्याला सेपरेट नंबरिंग दिलं 1 and 2 इथला कार्बनला 1 आणि इथला कार्बनला 2 नंबरिंग दिलं. मग त्यातल्या 2 नंबर कार्बनला हा अटॅच झालेला फिनॉक्सी ग्रुप. देन हा इथेनॉल इथला 2 नंबर वरला एक कार्बन आणि इथला हा झाला इथेनॉल आणि दिस इज अन अमायनो. हा काय झाला हा एक सबस्टिट्यूट झाला. त्याच्यानंतर दुसरा कुठला होता तर हा डायमिथाइल वाला सबस्टिट्यूट होता. त्याच्यामध्ये बघा फर्स्टली नॉमेनक्लेचर करताना काय करायचं तर हा मिथाइल जो ग्रुप आहे डायमिथाइल जो ग्रुप आहे तो काय तर ह्या स्ट्रक्चरलाच अटॅच झालेला आहे आपल्या बेसिक. त्यामुळे काय करायचं तर तो पण हा जो ग्रुप आहे ना कम्प्लीट तो आपल्याला काय करायचा लास्टला घ्यायचा आहे. मग याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय तर जो आर नंबर पोझिशनवर असणारा जो ग्रुप आहे तो काय करायचा आपल्याला स्टार्टिंगला घ्यायचा आहे. मग आता इथं आर नंबर पोझिशनला कुठला ग्रुप आहे तर हा जो ग्रुप आहे 6 नंबर पोझिशनला. म्हणल्यानंतर 6 लिहायचं स्टार्टिंगला सबस्टिट्यूट अगोदर घेतो आपल्या रुल्स नुसार 6 घेतलं 6 नंतर ब्रॅकेट दिला. ब्रॅकेट का देतो आपण जर सबस्टिट्यूट सिंपल असेल तर आपण ब्रॅकेट देत नाही डायरेक्टली 6 ला जो कोणता सबस्टिट्यूट आहे तो डायरेक्टली आपण अटॅच करतो किंवा त्याचं नॉमेनक्लेचर करतो. पण इथं काय तर सबस्टिट्यूट जो आहे तो काय कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट आहे. मग हा सबस्टिट्यूट जो आहे तो कॉम्प्लिकेटेड असल्यामुळे काय होतं तर आपल्याला त्याला सेपरेट नंबरिंग द्यावं लागतं. सेपरेट नंबरिंग देतो आपण म्हणून त्यामुळे त्याला काय करायचं आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये राईट डाऊन करायचं कारण हा सबस्टिट्यूट कॉम्प्लिकेटेड आहे ना आपण त्याला सेपरेट नंबरिंग दिलं. मग आपण स्टार्टिंगला 6 नंबर पोझिशन मीन्स आपला आर ग्रुप आला हा आर ग्रुप 6 नंबर पोझिशन स्टार्टिंगला लिहायचे कारण याच ठिकाणी हा सबस्टिट्यूट अटॅच झालेला आहे. ह्या बेसिक रिंगच्या कार्बन नंबर 6 वरती आपला सबस्टिट्यूट अटॅच झालेला आहे. बेसिक रिंगच्या 6 नंबर कार्बन वरती हा आपला सबस्टिट्यूट अटॅच झालेला आहे. मग स्टार्टिंगला 6 देन ब्रॅकेट करायचा ब्रॅकेट मध्ये काय करायचं आपला सबस्टिट्यूट जो कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट आहे तो आपल्याला राईट डाऊन करायचा. मग काय आहे आपला सबस्टिट्यूट 2 फिनॉक्सी दिस इज अन 2 दिस इज अन फिनॉक्सी रिंग देन इथेनॉल इथला असणारा इथेनॉल अँड दिस इज अन अमायनो 2 फिनॉक्सी इथेनॉल इथेनॉल अमायनो. त्याच्यानंतर आपल्याला ब्रॅकेट कंप्लीट करायचं. ब्रॅकेट का कंप्लीट करायचा आहे तर आपला जो कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट आहे तो आपण ब्रॅकेट मध्ये राईट डाऊन केला तो कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट संपला येते त्यामुळे ब्रॅकेट कंप्लीट करायचा आहे. त्याच्यानंतर दुसरा सबस्टिट्यूट घ्यायचा कोणता
तर या पेनाम रिंग वरती अटॅच असणाऱ्या 2 नंबर पोझिशनला डायमिथाइल ग्रुप अटॅच आहे. त्यामुळे काय करायचंय, दुसरा सबस्टिट्यूट कुठला आहे, 2,2 डायमिथाइल. दिस इज अन पेनाम कार्बोक्सिलिक ऍसिड. हे काय झालं आपलं केमिकल नेम फॉर बेन्झाइल पेनिसिलिन. समजलं का सगळ्यांना? येस मॅम. ओके येस मॅम. ओके, बघा काय आलं केमिकल नेम, फर्स्ट वे ने आलं बरं का. कोणतं, 6 इन ब्रॅकेट 2 फिनॉक्सी इथेनॉल अमायनो देन ब्रॅकेट कंप्लीट 2,2 डायमिथाइल पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड. हे झालं फर्स्ट वे. देन नेक्स्ट सेकंड वे. आता हा झाला फर्स्ट वे ने आपण काय केलं, नोमेनक्लेचर केलं. अनदर एक वे आहे की त्याच्यानुसार आपण काय करू शकतो, त्याचं नोमेनक्लेचर करू शकतो. आता याच्यामध्ये पण जो आपला जो ग्रुप आहे, जो लास्टचं नेम आहे 2,2 डायमिथाइल पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड, ते काय असणार आहे, सेम असणार आहे. फक्त काय तर हा जो ग्रुप आहे फिनाइल ग्रुप जो आहे तो त्याला काय केलेला आहे बघा, जो 6 नंबर कार्बन वरती असणारा हा सबस्टिट्यूट कॉम्प्लिकेटेड आहे, ब्रॅकेट दिलाय. त्याच्यानंतर 2 नंबर पोझिशनची ही फिनाइल रिंग सांगितलेली आहे. 2 फिनाइल, दिस इज अन ऍसिटा अमायडो ग्रुप. हा फिनॉक्सी ग्रुप अटॅच करण्यापेक्षा त्यांनी डायरेक्टली हा कंबाईन मध्ये करून आपण त्याला ऍसिटा अमायडो पण म्हणू शकतो. C2H2CH2 CH2 डबल बॉन्ड OH किंवा NH2 त्याच्या पुढे आपण ऍड करू शकतो. मग त्याच्यामध्ये काय केलंय, 2 फिनाइल 6 नंबर पोझिशन, त्याच्यातल्या 2 नंबर कार्बन वरती 6 हे काय तर फिनाइल रिंग 2 फिनाइल, आणि हा जो कम्प्लीट ग्रुप आहे तो काय आहे तर विच इज नथिंग बट द ऍसिटा अमायडो ग्रुप. मग त्याच्यानुसार त्याचं केमिकल नेम दिलेलं आहे. मग काय आलं, फक्त इथेनॉल अमायनच्या ठिकाणी काय दिलंय, हा ऍसिटा अमायडो जो ग्रुप आहे तो त्यांनी रिप्लेस केलेला आहे. आता मग ह्याच्यामध्ये काय बघा, केमिकल नेम काय आलं, 6 इन ब्रॅकेट 2 फिनाइल ऍसिटामायडो ब्रॅकेट कंप्लीट 2,2 हा 2,2 नंबर पोझिशनचा 2,2 डायमिथाइल पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड. हे काय झालं, दिसतंय ना, अनदर वे ऑफ केमिकल नेम गिवन बाय बेन्झाइल पेनिसिलिन. बेन्झाइल पेनिसिलिन एक अनदर नेम दिले आपण. देन नेक्स्ट थर्ड वे, अजून एक थर्ड वे आहे. त्याच्यामध्ये काय तर हा जर पेनिसिलिन असेल आणि त्याच्यावरती जर डायमिथाइल ग्रुप आणि ऍसिडिक ग्रुप असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो, तर पेनिसिलॅनिक ऍसिड पण म्हणतो. आपण बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं, आपण केमिस्ट्रीचं आपण पेनिसिलिनचं जे बेसिक स्ट्रक्चर बघितलंय त्याच्यामध्ये आपण बघितलंय हे काय, तर जर फिनाइल पेनाम रिंग आणि त्या पेनाम रिंग वरती डायमिथाइल ग्रुप प्लस जर कार्बोक्सिलिक ऍसिड जर ग्रुप असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, डायरेक्टली पेनिसिलॅनिक ऍसिड म्हणतो. मग डायरेक्टली 2,2 डायमिथाइल पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड हे लिहिण्यापेक्षा डायरेक्टली काय लिहायचं, तर पेनिसिलॅनिक ऍसिड. बाकीचे हे सेम ग्रुप 6 नंबर पहिल्यांदा आपण सबस्टिट्यूट घेतो, सबस्टिट्यूट स्टार्टिंगला घ्यायचंय, सबस्टिट्यूट कॉम्प्लिकेटेड आहे म्हणून ब्रॅकेट द्यायचा, ब्रॅकेटमध्ये नंतर सबस्टिट्यूटला आपण काय केलं, सेपरेट नंबरिंग दिलंय. त्यातल्या कार्बन नंबर 2 वरती काय तर हा फिनाइल ग्रुप आहे, देन ऍसिटामायडो, देन ब्रॅकेट कंप्लीट, देन नेक्स्ट काय तर पेनिसिलॅनिक ऍसिड जो ग्रुप आहे तो अटॅच करायचा आहे ना. थर्ड वे टू केमिकल नेमचा 6 इन ब्रॅकेट 2 फिनाइल ऍसिटामायडो ब्रॅकेट कंप्लीट पेनिसिलॅनिक ऍसिड. हा काय झाला, थर्ड वे झाला बेन्झाइल पेनिसिलिनचा केमिकल नेम द्यायचा, बेन्झाइल पेनिसिलिन और इट इज ऑल्सो नोन एज अ पेनिसिलिन जी. ओके, समजले सगळ्यांना केमिकल नेम कसं आलं बेन्झाइल पेनिसिलिनचं? येस मॅम. येस मॅम. येस मॅम. देन नेक्स्ट आता आपल्याला काय करायचं, त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपल्याला स्टडी करायचं. नेक्स्ट बघा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेन्झाइल पेनिसिलिन. The next physical property, is its screen is visible to all? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Then next part is a physical properties of a benzyl penicillin. The sodium or potassium salt form of a benzyl penicillin, it is a yellowish or yellowish white crystalline powder. त्याचा जर सोडियम कलर काय बघा,
sodium or potassium salt form of a benzyl penicillin. It is a white or yellowish white crystalline powder. जो आपला बेन्झाइल पेनिसिलिन आहे त्याचा सोडियम किंवा पोटॅशियम साल्ट फॉर्म जो आहे तर तो त्याचा कलर कसा आहे व्हाईट और येलोइश व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. आपण सोडियम अँड पोटॅशियम साल्ट फॉर्म ऑफ पेनिसिलिनचा कोणत्या केस मध्ये यूज केला जातो? प्रॉपर्टीज मध्ये बघितलंय का आपण? Sodium and potassium salt form of beta-lactam antibiotic which is an water soluble and which is given in a case of a congestive heart failure. त्या केस मध्ये तो दिला जातो. त्याच्यामध्ये कलर जो आहे त्याचा कसा आहे सोडियम आणि पोटॅशियम साल्ट फॉर्म आहे तो बेन्झाइल पेनिसिलिनचा त्याचा कलर आहे व्हाईट और येलोइश व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. Then odor, it having a characteristic odor. Then taste, it is a tasteless compound. Then nature, hygroscopic in a nature. Hygroscopic means which absorb the moisture from the atmosphere. मीन्स तुम्ही जर ओपन एअर ठेवलं तर ते काय करतं ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे काय मॉइश्चर आहे ते काय करतं ते ऍब्सॉर्ब करतं. देन नेक्स्ट सोल्युबिलिटी विच इज सोल्युबल इन अ वॉटर. वॉटर मध्ये ते काय तर सोल्युबल आहे. देन नेक्स्ट स्टॅबिलिटी कंडिशन काय बघा. द स्टॅबिलिटी ऑफ बेन्झाइल पेनिसिलिन डिपेंड्स अपॉन द मॉइश्चर कंटेंट. मीन्स काय तर त्याची स्टॅबिलिटी त्याच्यामध्ये किती पर्सेंट जर मॉइश्चर आहे अकॉर्डिंग टू दॅट मॉइश्चर त्याची स्टॅबिलिटी जी आहे ती डिपेंड आहे त्या मॉइश्चर वरती. इफ मॉइश्चर कंटेंट इज लेस दॅन 0.5% then at room temperature benzyl penicillin is stable for 2 to 3 years. मीन्स काय जर त्याची मॉइश्चर कंटेंट जो आहे तो लेस दॅन 0.5% असेल तर तो रूम टेम्परेचरला अप टू 2 to 3 years पर्यंत तो स्टेबल राहू शकतो. Hence it is hence it is stored in a tightly closed light resistant container and protected from the moisture. त्याला काय केलं जातं लाईट रेजिस्टंट कंटेनर मध्ये क्लोज केलं जातं स्टोअर केलं जातं अँड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइश्चर. मॉइश्चर पासून त्याला प्रोटेक्ट केलं जातं. जर त्याच्यामध्ये मॉइश्चर एक्सेस असेल तर इन दॅट केस काय होतं तर त्याची स्टॅबिलिटी जी आहे ती मॉइश्चर वरती डिपेंड आहे. मीन्स काय जर इफ इट कंटेन मॉइश्चर लेस दॅन 5% देन इट इज स्टेबल ॲट अ रूम टेम्परेचर फॉर 2 to 3 years. Then next, some chemical properties also mentioned in benzyl penicillin. काय तर त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. नेक्स्ट बघा त्याच्या सम केमिकल प्रॉपर्टीज पण मेन्शन केलेले आहेत. तर कोणकोणत्या आहेत तर बघा इफ स्ट्रॉंगली ऍसिड मीडियम असेल तर पेनिसिलिन डिग्रेडेशन आपण बघितलेलं आहे. मीन्स काय जर स्ट्रॉंग ऍसिडिक मीडिया किंवा स्ट्रॉंग बेसिक मीडिया याच्या जर कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर पेनिसिलिनचं काय होतं डिग्रेडेशन होतं. आता डिग्रेडेशन होतं मीन्स काय होतं तर जो बीटा लॅक्टम रिंग आणि जी थायोझोलिडिन रिंग आहे ती काय होते ओपन होते आणि त्याच्यापासून काय होतं ते दोन्ही रिंग काय होतात सेपरेट होतात. Then next, in presence of alkali, it is hydrolyzed by penicillinic acid opening by the beta lactam ring. अल्कलीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं तर त्याचा हायड्रोलिसिस होतं आणि हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर नेक्स्टली काय होतं बीटा लॅक्टम रिंग जी आहे ती ओपन होते आणि ती ओपन झाल्यामुळे नंतर काय होतं तर त्याच्यापासून पेनिसिलॅनिक ऍसिड आणि पेनिसिलॉइक ऍसिड हे दोन रिंग काय होतात तर दोन वेगवेगळे कंपाऊंड भेटतात. मीन्स काय बघा जर डायरेक्टली अल्कली असेल आणि त्या अल्कलीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले झालं किंवा त्याचा ऍसिड हायड्रोलिसिस जर केलं जर त्याच्यातून OH ग्रुप जर रिमूव्ह केला तर OH ग्रुप रिमूव्ह झाल्यानंतर तो जो रिंग किंवा ते जे स्ट्रक्चर तयार होतं ते पेनिसिलॉइक ऍसिडचं होतं. आणि जर त्याच्यामध्ये जर एखादा हायड्रोजन आयनचं एंट्री झाली किंवा ऍड केला तर त्या केसमध्ये काय होतं तर तो पेनिसिलॅनिक ऍसिड जो आहे तो काय करतो तो फॉर्म करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्टली बघा स्टॅबिलिटी कंडिशन ऑलरेडी कव्हर केलेला पण देन नेक्स्ट त्याची कॅटेगरी काय आहे जो आपला जो ड्रग आहे पेनिसिलिन त्याची कॅटेगरी काय तर विच इज ऍक्ट ऍज अन अँटीबॅक्टेरियल एजंट. तो काय म्हणून ऍक्ट होतो अँटीबॅक्टेरियल एजंट म्हणून तो ऍक्ट होतो. देन नेक्स्टली काय आहेत बघा त्याचे युजेस काय आहेत बघा बेन्झाइल पेनिसिलिन जो आहे त्याचे युजेस काय आहेत. आता युजेस बघा benzyl penicillin it is a drug of choice treat the infection caused by the gram positive and gram positive bacteria and which do not produce the enzyme penicillinase.
मीन्स काय तर फर्स्ट मेन यूज काय तर त्याचा बेन्झाइल पेनिसिलिन इट इज अन ड्रग ऑफ चॉईस टू ट्रीट द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आणि डू नॉट प्रोड्यूस द एन्झाईम पेनिसिलिनेज. हे काय होतं तर एन्झाईम पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करत नाही, कारण एन्झाईम पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस ज्या बॅक्टेरिया एन्झाईम पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करत नाही त्यांच्या अगेन्स्ट तो इफेक्टिव्ह होतो. जर जर बॅक्टेरिया एन्झाईम पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करत असतील तर त्या केसमध्ये काय होतं तर तो डिग्रेडेशन करतं. ते पेनिसिलिनेज एन्झाईम जे आहे ते अँटीबायोटिक बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक जे आहे त्याचं डिग्रेडेशन करतं, सॉरी इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये त्याला कन्वर्ट करतं. मग ज्या आहेत तो बेन्झाइल पेनिसिलिन which is used as a drug of choice to treat the infection caused by the ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया आहे त्यांनी जे इन्फेक्शन कॉज केलेलं आहे त्या केसमध्ये ह्या मोस्टली यूज केला जातो. देन नेक्स्ट यूज आहे त्याचे कोणते आहेत तर फर्स्ट ऍब्सेसेस जे आहे ते ट्रीट करण्यासाठी त्याचा यूज केला जातो. तर व्हॉट इज मीन बाय ऍब्सेसेस? ऍब्सेसेस इट इज अ कॉन्फाइन्ड पॉकेट ऑफ अ पर्स दॅट कलेक्ट इन द टिश्यू ऑर्गन स्पेसेस इनसाइड द बॉडी. ऍब्सेसेस मीन्स काय तर काय होतं तर जे टिश्यू आहेत आपल्या बॉडी मधले ऑर्गन्स असतील त्याच्यामध्ये थोडासा जो स्पेस असतो त्याच्यामध्ये काय होतं तर जे इन्फेक्शन मुळे काय होतं तर त्याच्यामध्ये पसचं अक्युमुलेशन होतं. ते पस जे आहे त्या टिश्यू किंवा ऑर्गन्स मध्ये काय होतं इनसाइड त्या बॉडीच्या इनसाइड काय होतं कलेक्ट होतो. त्याला काय म्हटलं जातं अब्सेसेस म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं अब्सेसेस मीन्स पॉकेट पर्स जे आहे ते बॉडीच्या इनसाइड टिश्यू किंवा ऑर्गन्स असतील किंवा जो स्पेस आहे बॉडी मधला त्याच्यामध्ये तो काय होतो बॉडीचे स्पेस किंवा टिश्यू इनसाइड बॉडीचा जो स्पेस असेल किंवा टिश्यू जे आहे त्याच्यामध्ये पसचं अक्युमुलेशन होतं. त्या केस त्याला काय म्हटलं जातं अब्सेसेस म्हटलं जातं. आणि हे कशामुळे होतं तर एखाद्या बॅक्टेरियाचे इन्फेक्शन वगैरे झालं असेल तर त्या केस त्यावेळेस काय होतं हा अब्सेसेस जो आहे तो फॉर्म होतो. त्यालाच काय होतं तर बॉडीच्या इनसाइड पर्स जे टिश्यू किंवा जे सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं पर्सचं अक्युमुलेशन होतं. त्याला अब्सेसिस म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट यूज आहे त्याचा सेफॅलिस. सेफॅलिस इज अन सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज means which is caused due to the trypnoma pallidema infections. Syphilis and gonorrhea, these two diseases are the STD disease means sexually transmitted disease which is caused by the syphilis caused by the bacteria trypnoma pallidema infection and gonorrhea is caused by the gonococcal infection. Gonococcal infection मुळे तो मोस्टली तो ऑकर होतो. ह्याला म्हटलं जातं फर्स्टली सेफॅलिस and then next gonorrhea. Syphilis हा पण STD disease आहे and which is caused by the trypnoma pallidema infections. Then next यूज आहे गोनोरिया कंडिशन मध्ये पण काय केला जातो जर जो बेन्झाइल पेनिसिलिन आहे तो यूज केला जातो. गोनोरिया इट इज ऑल्सो STD disease. STD means sexually transmitted disease and which is caused due to the gonococcal infection. gonococcal infection जे आहे त्याच्यामध्ये कॉज होतो त्याला म्हटलं जातं गोनोरिया. देन नेक्स्ट यूज आहे फॅरेंजायटिस. जो फॅरेंजायटिस त्याच्यामध्ये पण त्याचा यूज केला जातो. फॅरेंजायटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑकर्स इन द फॅरेंजेस. देन निमोनिया. निमोनिया तर वेल नोन सगळ्यांना माहिती आहे. इट इज अन अ सिरियस इलनेस ऑफ द लंग्स विच मेक्स ब्रिदिंग डिफिकल्टी. निमोनिया तर सगळ्यांना माहित आहे सिरियस लंग इन्फेक्शन होतं त्याच्यामुळे काय होतं तर मेनली काय होतं त्या केसमध्ये जो आपल्या ब्रिदिंग डिफिकल्टी आहेत सॉरी सिरियस लंग इन्फेक्शन होतं त्यामुळे काय होतं तर ब्रिदिंग डिफिकल्टीज ऑकर होतात. त्यालाच काय म्हटलं जातं निमोनिया म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट यूज आहे इंडोकार्डियाटिस ड्यू टू द स्टॅफायलोकोकाय. काय नेक्स्ट यूज इंडोकार्डियाटिस आहे तो कशामुळे ऑकर होतो तर स्टॅफायलोकोकस. बघा इंडोकार्डियाटिस मीन्स काय इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट इनर लाइनिंग युजली इन्व्हॉल्विंग द हार्ट वॉल. हार्टच्या इनसाइडचे जे वॉल्स असतात किंवा लाइनिंग्स असतात त्याच्यामध्ये काय होतं इन्फेक्शन ऑकर होतं त्यालाच काय म्हटलं जातं इंडोकार्डियाटिस. आणि हा मेनली इंडोकार्डियासिस युजली कसा ऑकर होतो इंडोकार्डियाटिस युजली ऑकर्स व्हेन अ germs from the body travel through the blood and attach to the damaged area of a hurt. मीन्स काय तर ज्या इन्फ्लमेशन किंवा ज्या बॅक्टेरिया आहेत किंवा जर्म्स आहेत ते ब्लड थ्रू ट्रॅव्हल होतात त्याच्यानंतर ट्रॅव्हल झाल्यानंतर जेव्हा जे आपले हर्टचे इनर लाइनिंग्स किंवा वॉल्स असतात त्याच्यामध्ये जर एखादी इंजुरी झाली असेल किंवा डॅमेज एरिया असेल त्या एरियामध्ये ते काय होतात अटॅच होतात आणि त्याचा रिझल्ट काय होतो तर मोस्टली जे रिस्क किंवा त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन तिथं ते कॉज होतं त्याला काय म्हटलं जातं इंडोकार्डियाटिस म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट यूज आहे स्कारलेट फिवर. स्कारलेट फिवर मध्ये पण त्याचा यूज केला जातो. तर व्हॉट इज मीन बाय स्कारलेट फिवर ऐकलंय का कधी नाव
ओके, स्कारलेट फीवर हा इट इज अन ऑल्सो बॅक्टेरियल इलनेस. मोस्टली तो थ्रोट थ्रू इन्फेक्शन होतं किंवा त्याच्यामुळे काय होतं तर बॅक्टेरियल इलनेस हा स्कारलेट फीवर. पण त्याच्यामध्ये काय होतं थ्रोट इन्फेक्शन होतं, अलॉंग विथ दॅट द हाय फीवर होतात, रॅशेस होतात किंवा सोअर थ्रोट, हे सिम्पटम्स काय होतात ऑकर होतात इन स्कारलेट फीवर. देन निमोनिया सांगितले, इंडोकार्डियाटिस झाले स्ट्रेप्टोकोकाय मध्ये. नेक्स्ट यूज आहे मिनिंजायटिस. मिनिंजायटिस मध्ये पण मोस्टली त्याचा यूज केला जातो. मिनिंजायटिस मीन्स सांगितलं होतं जो मिनिंजाल लेअर आहे ब्रेनचा त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन होतं. त्याच्यानंतर न्यूमोकोकल इन्फेक्शन जर झालं असेल तर त्या केसमध्ये न्यूमोकोकल मीन्स बॅक्टेरियाचं न्यूमोकोकल ज्या बॅक्टेरिया आहेत स्टॅफिलोकोकाय न्यूमोकोकाय त्या बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन मेनली ऑकर होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट यूज आहे त्याचा ओटायटिस मीडियामध्ये पण त्याचा यूज केला जातो. ओटायटिस मीडिया मीन्स इट इज अन इन्फेक्शन ऑफ द एअर फिल्ड स्पेस बिहाइंड द इयर. जो आपला मिडल इयर आहे त्या मिडल इयर मध्ये इन्फेक्शन होतं आणि त्यालाच काय म्हटलं जातं ओटायटिस मीडिया. आणि कशामुळे होतं तर बॅक्टेरिया किंवा व्हायरसेस इन्फेक्शन झालं असेल तर त्याच्यामुळे काय होतं तर मिडल इयर मध्ये जो काय आहे तो त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन होतं, त्याला म्हटलं जातं ओटायटिस. देन टिटॅनस पण माहित आहे तुम्हाला, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन पेनफुल बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे. टिटॅनस पण काय तर इट इज अन बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे आणि तो त्याच्यामुळे काय होतं तर पेनफुल मसल स्पाझम आहे ते ऑकर होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट डिप्टेरिया. डिप्टेरियामध्ये पण डिप्टेरियामध्ये इट इज अन सिरियस इन्फेक्शन ऑकर्स इन नोज अँड थ्रोट. नोज अँड थ्रोट मध्ये हा डिप्टेरिया जो आहे तो ऑकर होतो. सिरियस इन्फेक्शन ऑकर्स इन नोज अँड थ्रोट, त्याला काय म्हटलं होतं पण डिप्टेरिया. देन अनदर यूज आहे त्याचा अँथ्रॅक्स. अँथ्रॅक्स पण आहे. अँथ्रॅक्स म्हणजे काय इट इज अन सिरियस और रेअर बॅक्टेरियल इलनेस आहे. आणि ह्या कशामुळे होतं तर स्पोर फार्मिंगच्या बॅक्टेरिया आहेत मेनली अॅनिमल्स मध्ये त्या अफेक्ट करतात आणि त्या अॅनिमल्स जर त्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्या तर तो काय होतात तर ह्युमन मध्ये पण त्या काय होतात ह्युमन जे आहे त्या अॅनिमलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर इनहेल थ्रू ते आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात आणि त्याचं इन्फेक्शन होतं, त्याला काय म्हटलं जातं अँथ्रॅक्स म्हटलं जातं. हे काय तर मेन युजेस आहेत. त्या युजेस बरोबर अदर युजेस सांगितलेले आहेत. निमोनिया, सेप्सिस सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर गॉल ब्लॅडर इन्फेक्शन होतं, स्किन इन्फेक्शन होतं, म्युकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शन, डिप्टेरिया गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन होतं. त्यानंतर ENT इयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन. देन काय होतं नेक्स्टली काय होतं तर फंगस इन्फेक्शन. आणि हे जे यूज आहेत ते काय तर तुमचे जे मेन ड्रग आहे बेन्झाइल पेनिसिलिन त्याचे युजेस आहेत आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत. काय काय या स्लाइड मध्ये मेन्शन नाही केलेले ते तुम्ही काय करायचे राईट डाऊन करून घ्यायचे आहेत. नेक्स्ट आहे क्विन्सी जो आहे क्विन्सी पण सांगितलेला आहे. आता क्विन्सी मीन्स काय तर इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट आणि स्पेशली जो टॉन्सिल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये मोस्टली ते इन्फ्लामेशन होतं, त्याला काय म्हटलं जातं क्विन्सी म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे स्कारलेट फीवर. आणि नेक्स्ट आहे तो स्कारलेट फीवर. इट इज ऑल्सो काय तर एका पर्सन पासून दुसऱ्या पर्सन पर्यंत काय होतं तर एक इन्फेक्शन आहे ते स्प्रेड होतं. मग याच्यामध्ये पण काय होतं तर रॅशेस होतात बॉडीवरती, स्किन रेड होते, त्यालाच काय म्हटलं जातं स्कारलेट फीवर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सिबेरियन अल्सर आहे. नेक्स्ट कुठला आहे तर सिबेरियन अल्सर. आता ह्याच्यामध्ये मेनली अँथ्रॅक्स सांगितला होता. अँथ्रॅक्स विच इज नथिंग बट द सिबेरियन अल्सर. अँथ्रॅक्स जर सांगितलं होतं तोच काय तर सिबेरियन अल्सर त्यालाच म्हटलं जातं अनदर. अँथ्रॅक्स काय होतं तर शीप किंवा हॉर्सेस जे आपले अॅनिमल्स जे आहेत त्या अॅनिमल मध्ये ऑकर होणारा हा एक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे आणि त्याच्यामध्ये काय तर त्या अॅनिमलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जर पर्सन किंवा ह्युमन बिईंग आले तर इनहेल थ्रू किंवा थ्रू ते काय होतात तर ते बॉडीमध्ये एंटर करतात आणि त्याच काय होतं तर इन्फेक्शन कॉज होतं. युजेस ऑफ बेन्झाइल पेनिसिलिन. काय काय सांगितले होते फर्स्ट पासून मी अजून एकदा रिवाइज करते युजेस. फर्स्ट, बेन्झाइल पेनिसिलिन इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द ग्राम पॉझिटिव्ह इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. हा झाला फर्स्ट यूज. देन नेक्स्ट सेकंड यूज सांगितला होता अब्सेसेस. अब्सेसेस मध्ये काय होतं ते स्किनच्या टिश्यू किंवा ते टिश्यू ऑर्गन किंवा बॉडीच्या इनसाइड जे स्पेसेस असतात त्याच्यामध्ये काय होतं तर पसचा
अक्युमुलेशन होतं त्याला काय म्हटलं जातं, ऍब्सेसेस म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सांगितलंय सेफॅलिस. सेफॅलिस मध्ये काय होतं तर सेफॅलिस अँड गोनोरिया हे दोन सांगितले. सेफॅलिस आणि गोनोरिया both are the STD disease, sexually transmitted disease. In that, जो cephalic which is occurred by the bacteria Trypanosoma pallidema infection and gonorrhea which is occurred by the gonococcal infection. Then next use होता pharyngitis, inflammation in the pharynx. Then next pneumonia. Pneumonia means काय तर serious illness caused serious illness occurs in the lungs and which makes the breathing difficulty. Pneumonia. त्याच्यानंतर नेक्स्टली कोणता आहे इंडोकार्डियाटिस. जो हार्टच्या इनर लाइनिंग आहे किंवा इनर लाइनिंग आहे त्याच्यामध्ये काय होतं इन्फेक्शन ऑकर होतं किंवा इन्फ्लामेशन होतं त्याला इंडोकार्डियाटिस म्हटलं जातं. हार्टच्या इनर साइडला जे हार्ट वॉल आहे त्याच्या इनर साइडला जे लाइनिंग आहे त्याच्यामध्ये मग त्याच्यामध्ये ते बॅक्टेरिया कुठून स्प्रेड होतात तर ब्लड थ्रू ते फ्लो होतात. जर त्या हार्टच्या लाइनिंग एखादे डॅमेज झाले असेल त्याला इंजुरी झाली असेल तर त्या ठिकाणी ते काय होतात अटॅच होतात आणि तिथं त्याचं इन्फेक्शन जे आहे ते स्प्रेड होतं त्याला काय म्हटलं जातं इंडोकार्डियाटिस. त्याच्यानंतर हा मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकाचे बॅक्टेरिया होतात त्याच्यामध्ये अकर होतो. त्याच्यानंतर स्कारलेट फिवर सांगितलं आहे. स्कारलेट फिवर सांगितलेलं ऑलरेडी काय तर हा बॅक्टेरियल इलनेस आहे. मोस्टली त्याच्यामध्ये हाय फिवर, रॅशेस, सोअर थ्रोट हे काय होतात सिम्पटम्स अकर होतात. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्टली काय तर मिनिंजायटिस. मिनिंजियल लेअर जो आहे त्याच्यावरती इन्फ्लामेशन होतं किंवा इन्फेक्शन होतं. त्याच्यामध्ये मोस्टली नेसेरिया ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्याचं इन्फेक्शन होतं. त्याच्यानंतर न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, न्यूमोकोकल बॅक्टेरिया आहेत त्याच्यामुळे इन्फेक्शन. त्याच्यानंतर ओटायटिस मीडिया मीन्स काय तर जो मिडल इयर आहे त्या मिडल इयर मध्ये बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन होतं. त्या केसमध्ये युज केला जातं अँटीबायोटिक. टिटॅनस मध्ये टिटॅनस बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आणि त्याच्यामध्ये काय होतं पेनफुल मसल स्पाझम जे आहे ते ऑकर होतं टिटॅनस मध्ये. त्याच्यानंतर डिप्टेरिया सांगितलेला आहे. डिप्टेरियामध्ये काय होतं सिरियस इन्फेक्शन ऑकर्स इन थ्रोट नोज जे आहे त्याच्यामध्ये काय होतं तर सिरियस इन्फेक्शन जे आहे ते ऑकर होतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट सांगितलेलं आहे अँथ्रॅक्स. अँथ्रॅक्स मध्ये काय तर हा मेनली ऑकर होतो तर अॅनिमल्स जे आहेत पेट अॅनिमल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये हा मेनली डिसीज ऑकर होतो. आणि त्या केसमध्ये काय होतं तर ह्युमन बिईंग जर त्या अॅनिमलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं तर त्या अॅनिमल्स पासून ते ह्युमन बिईंग मध्ये इन्हेलेशन थ्रू ते ह्युमन बिईंगच्या बॉडीमध्ये एंटर करतात आणि तिथे त्यांचं इन्फेक्शन ते ऑकर करतात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट अनदर यूज सांगितले होते त्याचे काय होतं तर यूज प्रोफायलॅक्टिकली डेंटल सर्जरी असेल किंवा एखादी डेंटल सर्जरी असेल तर त्याच्यामध्ये हा प्रोफायलॅक्टिकली यूज केला जातो. प्रोफायलॅक्टिकली मीन्स काय तर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून तो यूज केला जातो. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणजे काय एखादा इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून अगोदरच त्याची प्रिकॉशन घेतली जाते. मग डेंटल सर्जरी वगैरे असेल त्या केसमध्ये हा अँटीबायोटिक बेन्झाइल पेनिसिलिन जो आहे तो काय ना प्रिव्हेंटिव्ह प्रोफायलॅक्टिकली मीन्स प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून यूज केला जातो. त्याच्यानंतर सम रिमॅटिक फिवर मध्ये पण त्याचा यूज केला जातो. युजेस ऑफ बेन्झाइल पेनिसिलिन. युजेस समजलेत सगळ्यांना? येस मॅम. ओके. तर विचारल्यानंतर सांगू शकता कोणीही युजेस? वेटिंग रूम मध्ये 3 पीपल. आता एकदा ऍडमिट करून ना आजच्या लेक्चरलाच मी इन्स्ट्रक्शन देते. इथून पुढे जर कोण लेफ्ट झाला असेल तर मी परत मीटिंग मध्ये त्यांना इन करणार नाही. तुम्ही सारखं 5-5 मिनिटात जायचं 5-5 मिनिटांना रिटर्न यायचं. जे लेफ्ट झालेले होते आता जॉईन झालेले आहेत प्रथमेश काकडे, डोके, अमृतम वेणुगोपाल, देन अजून एक होते जैन साक्षी. नेक्स्ट टाइम पासून त्या कॅन्डिडेटला मी मीटिंग मध्ये अलाउ करणार नाही. तुमचं जे काम काय आहे ते करून परत रिटर्न मीटिंग मध्ये जॉईन होताय का वेळ भेटेल तसा. डोके आहेत का सौरभ डोके? ओके. युजेस समजले सगळ्यांना? युजेस मध्ये कुणाला काय डाऊट आहे का? नो मॅम. ओके. नेक्स्ट पार्ट बघायचा आहे. दॅट इज नेक्स्ट फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ बेन्झाइल पेनिसिलिन. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन और मार्केटेड प्रिपरेशन और डोसेज फॉर्म ऑफ एन बेन्झाइल पेनिसिलिन. काय त्यात बघा फॉर बेन्झाइल पेनिसिलिन इंजेक्शन फॉर्म,
benzyl penicillin eye drop, then benzyl penicillin ointment, then procaine benzyl penicillin injection, then next fortified procaine penicillin injection. हे काय आहेत तर त्याचे डोसेज फॉर्म और मार्केटेड प्रिपरेशन्स आहेत. तर त्याच्यामध्ये काय आहेत बघा, कुठले कुठले. फर्स्ट benzyl penicillin injection, next benzyl penicillin eye drop, next benzyl penicillin ointment, next benzyl procaine penicillin injection आणि fortified procaine penicillin injection. हे काय तर डोसेज फॉर्म आहेत बेन्झाइल पेनिसिलिनचे. नेक्स्ट आहेत त्याचे ब्रँड नेम. ब्रँड नेम कोणकोणते आहेत बघा, क्रिस्टापेन, पेंटिड्स अँड पाम. हे काय तर त्याचे ब्रँड नेम आहेत. काय काय ब्रँड नेम, क्रिस्टापेन, पेंटिड्स अँड पाम. हे काय तर त्याचे ब्रँड नेम आहे. दिस इज फर्स्ट ड्रग अंडर द कॅटेगरी ऑफ अ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन कॅटेगरीच्या अंडरचा हा आपण फर्स्ट ड्रग बघितला. नेक्स्ट ड्रग आहे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. नेक्स्ट ड्रग आहे फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन और पेनिसिलिन. इट इज ऑल्सो नोन एज एन पेनिसिलिन व्ही. तर कोण डिस्क्राइब करते याचं केमिकल नेम? ऋषिकेश गाजरे आहेत का? रोल नंबर 53. ऋषिकेश गाजरे लेक्चर मध्ये आहात का? ऋषिकेश गाजरे, अनम्यूट युअर सेल्फ. बाकीचे आवाज येतो सगळ्यांना? येस मॅम. येस. ओके, म्हणजे ऋषिकेश गाजरे मीटिंग मध्ये नाही येत. येस मॅम. एवढा वेळ लागतो का अनम्यूट करून आन्सर द्यायला गाजरे? आवाज नाही. ऐकत असाल लेक्चर तर आवाज येईल ना. हा, डिस्क्राइब करा केमिकल नेम. कसं आलं? फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन मॅडम. हा, केमिकल नेम फर्स्ट 6 in bracket 2-phenoxy acetamido 2,2-dimethyl penam 3 carboxylic acid. ओके. ते तर सगळ्यांना स्क्रीन वरती दिसतं, बघून सांगता येतं की हो, पण ते नक्की कसं आलं, काय आहे? आतापर्यंत आपण जे फर्स्ट बघितलं बेन्झाइल पेनिसिलिन, त्याचं कसं डिस्क्राइब केलं? बेसिक स्ट्रक्चर कोणतं आहे याच्यामध्ये? ऋषिकेश गाजरे आहात का लेक्चर मध्ये? फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. अहो, तो सबस्टिट्यूट अटॅच झालेला आहे. फक्त आर ग्रुप आपण त्या ग्रुपने रिप्लेस केलेला आहे. याच्यामध्ये पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे पेनिसिलिनचा, आणि त्या बेसिक स्ट्रक्चरचा आर ग्रुप फक्त आपण वेगवेगळ्या ग्रुपने रिप्लेस करतोय. तो आर ग्रुप रिप्लेस करतोय तो काय, तर ते सबस्टिट्यूट अटॅच झालेले आहेत त्याला. ओके. दुसरं नेक्स्ट कोण सांगताय? डिस्क्राइब कोण करताय? कमलीवाले आहेत का? इरम कमलीवाले मॅडम? इराम कमलीवाले, रोल नंबर 21. येस मॅम. ओके, डिस्क्राइब करा केमिकल नेम कसं आलं फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिनचा. सांगा लवकर मॅडम. माने शीतल आहेत का? नेक्स्ट. येस मॅम. हा मॅडम, तुम्ही सांगताय? येस मॅम. ओके. फर्स्ट बेसिक रिंग फाइंड आउट करायची. त्यात पेनम रिंग आहे आणि नंतर कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट आहे का ते बघायचं, आणि कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट असेल तर ब्रॅकेट मध्ये ते लिहायचं, आणि कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट किती कार्बनला जॉईन आहे ते हे टाकायचं. 6 कार्बनला कार्बन नंबरला ते
अटॅच झालंय. कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट अटॅच झालाय. ते 2-phenoxy acetamide आहे. आणि नंतर मग दुसरे सबस्टिट्यूट आहे का ते चेक करायचं. आणि सेकंड कार्बन नंबरला 2 टाइम्स डायमिथिल अटॅच झालेला आहे, त्यामुळे 2 डायमिथिल. नंतर बेसिक रिंगचं नेम द्यायचं पेनाम अँड देन 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड. लास्टच नेम द्यायचं. ओके 3 आता हे कार्बन. जे ओके करेक्ट आहे मॅडम. आता याच्यामध्ये आपण काय करतो रूल्स फक्त काय करतो रूल पेनाम आपला बेसिक स्ट्रक्चर आहे ते हे सेमच येणार आहे. इथून पुढच्या ह्याला पण हे 2 डायमिथाइल पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड हे सेम येणार आहे. पुढचे जे पेनिसिलिन आहेत कुठले कार्बेनिसिलिन अँपेसिलिन त्याच्यामध्ये पण हे काय सेम येणार आहेत. कारण इथं आपण रिप्लेसेस याच्यामध्ये आपण काही चेंजेस करत नाही. आपण चेंज करतो कुठं फक्त आर ग्रुपला चेंज करतो. म्हणजे जो हा सबस्टिट्यूट आहे हा ब्रॅकेट मधला त्याच्यामध्येच फक्त चेंज येणार आहे. बाकी इथून पुढचं जे स्ट्रक्चर हे जे केमिकल नेम आहे असं येणार आहे. आपल्याला फक्त चेंज कुठं करायचं आहे तर फक्त आर ग्रुप. आर ग्रुप म्हणजे काय 6 नंबर कार्बन वरती असणारा सबस्टिट्यूट फक्त आपल्याला चेंज करायचा आहे. आता इथं काय तर 6 नंबर कार्बन वरती कोणता 6 घेतलं. हा सबस्टिट्यूट खूप मोठा दिसतोय कॉम्प्लिकेटेड सबस्टिट्यूट आहे. मग काय करायचं ह्याला सेपरेट नंबरिंग द्यायचं. मग आपण सेपरेट नंबरिंग दिले तर 1 and 2 दिला. देन नेक्स्ट काय करायचं तर त्यातलं 2 नंबर वरती काय आहे तर हा फिनॉक्सी रिंग अटॅच झालेली आहे. ही कोणती रिंग आहे हा फिनॉक्सी रिंग इथं अटॅच झालेले आहे 2 नंबर कार्बन वरती. ही फिनॉक्सी रिंग इथं 2 फिनॉक्सी देन दिस इज अन acetamide 2 डायमिथाइल पेनाम 3 कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आणि त्याच्यानंतर 2 6 नंतर ब्रॅकेट मध्ये पण 2 फिनाइल दिस इज अन acetamide देन पेनिसिलॅनिक ऍसिड. हे झालं त्याचं केमिकल नेम. हे जे आहे तर हा जो ड्रग आहे तो आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करूया. जो डिटेल मध्ये त्याचे डिस्क्रिप्शन किंवा केमिकल नेम आहे किंवा अजून एकदा आपण डिटेल मध्ये नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करूया. शॅल वी स्टॉप हिअर? येस मॅम. ओके Yes, ma'am. थँक्यू. Yes, ma'am. Okay, thank you. We will stop here.